Please welcome Vidwan Shri Uday Shankar. It's divine blessing that we met, thanks to the internet. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಳಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. Shri Uday Shankar. And we are all blessed today to witness this historical event. This is a brand new instrument that is going to unveil now. Unveil ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರವೇಣು ಅಂತ. ಇದು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಒಂದು innovation, his invention. This is basically a flute. It's a venu, but ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ಸ್. ನುಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರ ವೀಣಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಗೂಟು ವಾದ್ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಥರ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹವಾಯಿನ್ ಗಿಟಾರ್ ಅವ್ರ ಮೋಹನ್ ವೀಣಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಟೋನ್ಸ್. So the greatest advantage of this instrument that I find is that there is no abrupt cut between notes. There is a continuous flow, and it's a great instrument if if it is mastered like Uday Shankar. Precision of notes ella adbhutagi bandre, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ 12 ಸ್ವರ ಅಲ್ದಿರ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶ್ರುತೀಸ್, ಕೋಮಲ್, ಅತಿ ಕೋಮಲ್ ರಿಷಭ, ಅತಿ ಕೋಮಲ್ ಗಾಂಧಾರ ಅಂತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಥರದ ಸ್ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಗಮಕಗಳು, ಮೀಂಡ್ಗಳು, ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಐ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ come, and he readily agreed. He shuttles between Chennai and US, so we are really thankful to you, Uday Shankar, for having come here. And apart from the venu that I described, he has recently added this stringed instrument, harp. So how he uses that, we'll all witness now. This is why I included this part, the unveiling of this new instrument, is because my father himself was an innovator. He did so many research on flute. He added extra holes. Even in that picture that you see, he has a bamboo key attached at the end of the bamboo, which he used to use. So ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋರು ಕೊಳಲಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶೆಹನಾಯಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನುಡಿಸಿದ್ರು. So I thought this will be a fitting tribute to him, because this is something connected to flute, innovation, research, and more than anything else, it's Indian music. So let's all celebrate this. It's a really great privilege, and to be unveiling this instrument under the auspices of Sri Venkatesh Godkhinde. I've been an avid listener of his vocal music also. Apart from it's really a wonderful moment for me, and such a maestro. I'm so grateful to Maestro Praveen Godkhinde for giving me this opportunity. I look forward to listening to his concert later tonight with young Shadaj. So all of you, I will try to fit as much of the key. I must thank Shri Praveen also for useful tips on how to showcase this instrument. So I will try to follow. Those are difficult instructions to follow, as you might imagine, but we will see what you can do. So I will present an outline, just a roadmap of how an alap jod jhala can unfold in a raga like Darbari Kannada. It's sufficiently evening to play it, I hope. But more importantly, it can showcase, as Praveenji pointed out, it can showcase the features of this instrument very well. So the string section, very briefly, has a unique tambura design, which itself is a new design in itself, because it doesn't have the jivari. And it's got 3 chords in Western style.
Thank you, Sri Uday Shankar Ore. Ladies and gentlemen, Chitra Venu. Thank you. Thank you so much. I request Vidwan Anur Anant Krishna sir ಅವರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಆನೂರ್ ಅನಂತ್ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ ಟು ಶಿವ್ ಸರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ, ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇವರು ತಬಲಾ ಮೃದಂಗ ಎಲ್ಲ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ತಬಲಾ ಮೈಕಲ್ಲೇ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡೋರು. ಅದು ಬಾನ್ಸುರಿ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ಲೂಟ್ ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ನುಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡರು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ಲೇಡ್, ಶಿವ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವಿಸಿಲ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಹರ್ಡ್ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕನ್ನಡ. I know how you are able to speak, or you're from just I was reading some write-up about the instrument, and sir ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 5-6 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ 5-6 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. This is for our Kannada love first. I would appreciate. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತೇ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಿತಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋವಂತಹ ಫ್ಲೂಟು, ವೀಣೆ, ವೈಲಿನ್ನು, ಗೋಟ್ವಾದ್ಯ, ನಾದಸ್ವರ, ಶಹನಾಯಿ, ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ಅದರದ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ 79 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂತೂರ್ ಬಂತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. 78-79 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೂ ಕೇಮ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಭೂಪಾಲ್ನವರು. ಸಂತೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಾನಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಚೇರ್ ಹಾಕೋದು, ಜಮಖಾನ ಹಾಕೋದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, 5 ಗಂಟೆ ಬರೋದು ಮಡ್ರಾಸಿಂದ ಟ್ರೈನ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆಟೋಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಆಟೋಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಬರೋ ಈ ಥರ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸಂತೂರು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಏನು ಹೀಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟೋಲಿ, ಅವನು ದೇವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇದು ಏನು ಆಟೋಲಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಚೋಟೆಲಾಲ್ ಅನ್ನೋರು ತಬಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ದೊಡ್ಡ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಂಗೆ 14-15 ವರ್ಷ. ಸಂತೂರು ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100 ತಂತಿ, ಅದು 100 ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜಗುಣಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಸಂಡೇ ಟು ಸಂಡೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಜನವರಿ. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಬೇಡಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಜಗುಣಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ
ಈ 100 ತಂತಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ನಮಗೂ ಈಗಲೂ ಹಿಂದಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನು ಅವರು ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ರಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೇ ರಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, 100 ತಂತಿನ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ, 2 ತಂತಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು 50 ಸ್ವರ ಆಗುತ್ತಾ, 3 ತಂತಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸು. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬಂದರು, ಅವ್ರು ನುಡ್ಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು, ಆಮೇಲಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಒಂದು ಮರದ ಹಲಗೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ತಂತಿ ಕಟ್ಟೋದು. ಎಷ್ಟು ಪೆದ್ರು ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂತಿ ಕಟ್ಟರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಸೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇದೊಂಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಂತಿ ವಾದ್ಯದ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನುಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಫ್ಲೂಟ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅವರು ತುತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಫರ್ದರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸಂತೂರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. 34 ತಂತಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾದ್ಯಗಳು ಏನೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ. ಬಹುಶಃ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಲು ವಾದಕರು ಶಂಕರನ್ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಈಗ ಜಯಂತ್ ಅಂತ, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಲೂಟಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಹಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ Ravi Kiran sir, who is a great asset to our country and music. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಸೇರಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗೋಟವಾದ್ಯದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಟ್ರೋಂಬೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು. ಅದು ನುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳಿತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಥರ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಏಜ್, ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಯು ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ I am just 1 year less, but anyway, I wish you all the best for you and for the instrument. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು 3ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಗೆ ಸರ್ ಅದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ವಾದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋವಂತಾಗಲಿ, ಕೇಳೋವಂತಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ
ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅರುಣಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಬಳೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಳಬರು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೊಸಬರು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅರುಣಾಚಲಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಅರುಣಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಸ್. ಆವಾಗ ಎ ವೀರಭದ್ರನವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಭಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಂತಿ ಮಾಡೋರಂತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ದು ವಿತ್ ದಿ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ರಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅಂತೆ. ಸ್ಟೀಲ್ದು ತಿನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರಂತೆ. ತುಂಬೂರಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಂತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದರು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯೆನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಾದ್ಯ ಅದು 4-6 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಬೆಳಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರವೇಣು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you very much, sir. I take this opportunity to thank Uday Shankar and Shivu sir both. I would request Shivu sir to kindly felicitate Shri Uday Shankar on this occasion. Thank you sir. Thank you so much.